神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。哈利路亚，平安，大家平安，在平安，真的很高兴可以见到大家。好，我们准备我们的心，我们还没有开始的之前，我们一起来闭上我们的眼睛，我们一起来祷告，好不好？我们要阿爸父上帝，我们也感谢你，我们满心感谢你，主耶稣，因为我们知道我们有一位上帝，很疼爱我们的上帝。感谢你，主耶稣，我们把所有的掌声，把所有的敬拜和赞美都归于我们的主耶稣。
我们祷告是奉靠主耶稣基督的生命求，我们一起来说阿们。耶稣，我要爱慕你，我要爱慕你，倾倒我的生命，你是我唯一所求，让我心单单渴慕你。耶稣，我要爱慕你，我要爱慕你，倾倒我的生命，你是我唯一所求，让我心单单渴慕你，我心满意，我心满意，对你的爱和思念无止境，让我坐下你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕寻求你。耶稣，我要爱慕你。耶稣，我要爱慕你，我要爱慕你，倾倒我的生命，你是我唯一所求，让我心单单的慕你，我心满意，我心满意，对你的爱和思念无止境，让我坐下你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕寻求你，我心满意，我心满意，对你的爱和思念无止境，让我坐下你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕寻求你。耶稣，我要爱慕你，我要爱慕你，倾倒我的生命，你是我唯一所求，让我心单单渴慕你。再次跟上帝来说，耶稣，我要爱慕你，我要爱慕你，倾倒我的生命，你是我唯一所求，让我心单单渴慕你。
心满意，我心满意，对你的爱和思念无止境，让我坐下你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕时求你，我心满意，我心满意，对你的爱和思念无止境，让我坐下你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕时求你。我心满意，我心满意，对你的爱和思念无止境，让我坐下你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕时求你，我心满意，我心满意，对你的爱和思念无止境，让我坐下你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕时求你，我心满意。来，请大家站起来，我们一起来赞美。我心满意，对你的爱和思念无止境，让我坐下你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕时求你，我心满意，我心满意，对你的爱和思念无止境，让我坐下你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕时求你，一起来赞美。我心满意，我心满意，对你的爱和思念无止境，让我坐下我坐下在你的身旁，你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕时求你，我心满意，我心满意，对你的爱和思念无止境，让我坐下你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕时求你，我心满意，我心满意，对你的爱和思念无止境，让我坐下你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕时求你，让我坐下你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕时求你，让我坐下你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕时求你。
你是我们的阿爸父，你是我们唯一的上帝。我们也高举我们的双手来敬拜赞美你。哈利路亚。约翰福音第3章第16节，神爱世人，甚至将他的独生者赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。感谢你。心敬拜你，上帝，哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝，我要感谢你，我要你温和良善的神，我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱的神。我心敬拜你，上帝，哈利路亚，哈利路亚，我心敬拜你，上帝，我要感谢你，我要你温和良善的神，我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱的神，我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神，我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱的神，我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神，我要感谢，我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱的神，我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神，我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱的神，你心是慈爱的神。
慈爱的神。赞美我们的神，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！有没有喜乐吗？哈利路亚！跟你旁边的人说，耶稣爱你，好不好？跟他们握手一下。我们一起来在里面敬拜我们的神。我要赞美耶和华，我的心那里有赞美他。我要赞美耶和华，我的心那里有赞美他。我要赞美耶和华，我的心那里有赞美他。赞美，要赞美耶和华，我的心那里有赞美他。我一生有赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神。Come on！ 这个上，我要赞美耶和华，我的心那里有赞美他。要赞美，我要赞美耶和华，我的心那里有赞美他。我要赞美耶和华，我的心那里有赞美他。我要赞美耶和华，我的心那里有赞美他。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神。耶！我的上帝，我的王啊，我要称颂你。我的上帝，我的王啊，我要称颂你。我的上帝，我的上帝，我的王啊，我要称颂你。我的上帝，我的王啊，我要称颂你。我要永永远远称颂你的名。我要永永远远称颂你的名。我要永永，我要永永远远称颂你的名。我要永永远远称颂你的名。哈利路亚！哈利路亚！我的上帝，我的王啊，我要称颂你，我要称颂。我的上帝，我的王啊，我要称颂你。我的上帝，我的上帝，我的王啊，我要称颂你。我的上帝，我的王啊，我要称颂你。我要永永远远称颂你的名。我要永永远远称颂你的名。我要永永远远称颂你的名。我要永永远远称颂你的名，称颂你的名，称颂
Engkau dahsyat Tuhan di tempat kudus-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama perkatakan tema tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Terima kasih Tuhan, penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir sedang terjadi ya Tuhan di bangsa Indonesia. Kami akan melihat ya Tuhan, jiwa-jiwa akan berseru dan berdoa kepada Engkau ya Tuhan di tengah goncangan bencana alam dan tekanan ekonomi di bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Indonesia tinggal di dalam kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan karena ada Tuhan yang menopang bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih untuk pemimpin bangsa kami Pak Prabowo dan Pak Gibran ya Tuhan. Terus Kau Tuhan berikan hikmat marifat-Mu ya Tuhan kepada pemimpin bangsa kami. Sehingga ketika keputusan yang diambil itu adalah berasal daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan membawa Indonesia terus maju. Membawa Indonesia sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Dan juga ya Tuhan untuk gembala CK7 kami Pak Dr. Yanto ya Tuhan. Biarlah seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu ada di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Perlindungan dan perkenanan Tuhan. Pengurapan hikmat, berkat kesehatan, kekuatan senantiasa Tuhan berikan kepada kedua hamba-Mu. Hamba-hamba yang sedang diurapi Tuhan menjadi pembawa pesan Pentakosta ketiga di bangsa ini. Sampai ke bangsa-bangsa untuk menyelesaikan amanat agung dan menjadikan setiap umat Tuhan murid Kristus dan membangkitkan penuai-penuai di akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Berkati generasi Yeremia di CK7 dan di bangsa kami. Bangkit anak-anak muda yang takut akan Tuhan dan berkomitmen hidup kudus, menang atas dosa serta lahir para pemimpin-pemimpin muda untuk memenangkan jiwa-jiwa dan menjadi generasi penerus di bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Mari sama-sama kita perkatakan, amin. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 11 Mei 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Waisak, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, dan Kul pada hari Senin 12 Mei 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Selasa 13 Mei 2025. Menara Doa 24 Jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Untuk Kul Gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis 8 Mei 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dilayani oleh Bapak Leonard. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Bryce, you all right? Bryce, you okay? Apakah Anda pernah merasa kesulitan memahami emosi anak Anda? Atau bingung bagaimana membantunya mengatasi tantangan? That's for Life Indonesia mengadakan seminar parenting dengan tema Menjadi Coach bagi Anak dengan metode Cognitive Behavioral Therapy atau CBT dengan narasumber Ibu Nana Gerhana. Seminar ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Safir dan Pearl GBPRJ Integrity Convention Center Mall MGK lantai 9 dengan biaya Rp50.000 per orang. Metode Cognitive Behavior Therapy ini sangat efektif untuk membantu anak-anak untuk mengenali dan mengelola pikiran serta emosi mereka dengan cara yang sehat.
Segera daftarkan diri Anda sekarang dengan cara men-scan QR Code berikut ini atau menghubungi nomor yang tertera untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran. Sampai jumpa! You might think you are just a small grain of sand, that you don't have purpose and you don't look beautiful and you don't have gifts or talents. The moment you came into the kingdom of God, God have already seen the precious pearl that you are. He already knows what you are. Rasanya seneng banget dan seru karena tahun lalu aku sudah bisa merasakan kehadiran Tuhan dan ada banyak fun game-nya juga dan bisa memuji Tuhan bareng temen juga. Seru banget Kak, asik. Seru banget Kak. Tahun kemarin seru banget, aku mau bersemangat lagi. Badanku jadi lebih baik, aku jadi lebih baik lagi. Imanku menjadi bertumbuh, aku ingin lebih bertumbuh lagi. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. 哈利路亚！让我们今天早上，我们又回到神呼召我们的时候，再一次跟上帝来说：主耶稣，我们眼里把所有的一切交托你的手中，让这首诗歌代表我们的感恩给我们的神。主温柔的声音，让我全心感受，渗透我的生命，这下平静和安息。你是我心的满足。主慈爱的真理，你荣光照向我，包围我的身体，这下平静和安息，让我感受你的爱，才会在我这住。我要献上敬拜，无论在意何时，依然扬声歌唱，才会在我这住。我要献上敬拜，无论在意何时，依然扬声歌唱。温柔的声音，
全心感受，衬托我的生命，赐下平静和安息。你是我心的满足。主这爱的真理，你用光照向我，保卫我的身体，赐下平静和安息，让我感受你的爱在呼召我遮住。我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，在呼召我遮住。我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，在呼召我遮住。我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，在呼召我遮住。我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱。在我心中设成为我道路，或者设成为我生命，就在这里献上敬拜。在我心中设成为我道路，或者设成为我生命，就在这里献上敬拜。献上敬拜，在呼召我遮住。我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，在呼召我遮住。我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，在呼召我遮住。我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，在呼召我遮住。我要献上敬拜，无论遭遇何时，扬声歌唱，在呼召我遮住。我要献上敬拜，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，在呼召我遮住。我要献上敬拜，无论遭遇何时，扬声歌唱，无论遭遇何时，依然扬声歌唱，无论遭遇何时，依然扬声歌唱。Bapa, kami mengucap syukur 我们向你献上感谢， buat segala kebaikan-Mu, 为你一切的美善， di mana Engkau telah lahir bagi kami,
你为我们诞生， mati bagi kami, 你为我们死， dan bangkit bagi kami. 你为我们复活了。 Terima kasih kemenangan demi kemenangan Kau berikan kami. 谢谢你赐给我们一个又一个的胜利， Terima kasih buat keselamatan yang kekal Kau berikan pada setiap kami. 谢谢你赐给我们永恒的救恩。 Hanya di dalam Engkau kami beroleh pengharapan yang kekal. 只有在你里面，我们拥有盼望。 Terima kasih Yesus. 主耶稣，谢谢你。 Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. 再过一会儿，我们要聆听主的话语。 Biarlah Engkau mengurapi setiap hati kami, membuka pendengaran setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu. 求你恩膏我们的心，开启我们的耳朵来聆听主的话语。 Kami serahkan kedua hamba-Mu ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. 把你二位仆人交托在你的手中， Berbicaralah pada setiap kami. 求主对我们每一位说话。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢你。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祈求祷告。 Amin. 阿门。 Ya, silakan duduk. 请 Bapak 坐 Ibu. Shalom. 平安， 平安。平安。大家好吗？好，感谢主ya. Hari ini kita bisa kembali untuk bersama-sama memuji dan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam buat setiap hidup kita. 我们今天很高兴可以回来，来敬拜赞美神，可以聆听主的旨意，主的心事。 Nah, yang hari ini yang Tuhan taruh di dalam setiap hati saya adalah yang saya mau sampaikan adalah berbicara tentang tema harapan dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. 今天呢，主摆在我心中要分享给大家的就是这个主题，在主里的盼望不至于羞愧，不至于羞耻。 Nah, harapan di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan. 在主里的盼望不至于羞耻。 Harapan itu beda dengan ekspektasi. 这个盼望跟期望不一样。 Ya, harapan itu ada dasarnya Bapak Ibu. 盼望是有基础的。 Nah, harapan adalah mengenai kepastian bahwa apa yang telah dijanjikan Allah dalam firman-Nya itu benar. 盼望指的是确信神在他话语中所应许的是真实的， Akan terjadi 将会发生的， dan pasti akan sesuai dengan kehendak Tuhan. 并且必定会符合神的旨意。 Ya. Jadi kalau kita bicara harapan ya adalah mengenai kepastian bahwa apa yang telah dijanjikan Allah dalam firman-Nya itu benar. 所以，如果我们谈到盼望，指的就是我们确信、真正的相信神在他话语中所应许的是真的，是真实的， Dan akan terjadi 而且是一定会发生， dan pasti. 是必定的。 Ya, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. 当然是按照神的旨意。 Ya, yuk kita lihat dalam Ibrani 11. 我们一起来 ayat 1. 翻开希伯来书第11章1 Yuk, 节， kita sama-sama baca yuk. 我们一起来读。 Ya, 1, 2, 3. 信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。 Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita 信就是所望之事的实。 Ini adalah dasar firman Tuhan yang kita akan bahas di dalam tema kali ini kita ya ini yang dasar firman Tuhan. 这个就是神话语的基础哦，我们今天谈的主题的一个基础。 Jadi satu pengharapan itu ada dasarnya adalah iman. 所以一个盼望有一个基础就是信。 Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. 未见之事的确据。 Yang kita tidak lihat
itu akan terjadi, ada harapan. Harapan kita taruh sesuai dengan kehendak Tuhan. 我们还没有看见的事情将会发生，那这个就会有盼望，是我们看不见的，但是就是一个盼望。 Mari kita lihat di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 8. 我们一起来看罗马书第5章第1到8节。 Ya, saya bacakan yang bahasa Indonesia. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. 我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合。 Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. 我们又借着他因信得进入现在所占的恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。 Jadi ada pengharapan, kita berdiri di dalam kasih karunia Bapak Ibu. 所以在这里有盼望，我们站立在这个恩典中。 Makanya kenapa disebut beda dengan ekspektasi. 所以刚才就是说，跟期望是不一样的。 Ya. Jadi kalau kita expect, kadang-kadang ekspektasi itu bisa meleset, bisa berbeda. 如果我们自己的期望有可能会不一样哦，会偏差了。 Tapi pengharapan itu pasti terjadi. 但是盼望是必然的，是必定的， Ya, karena ada kasih karunia di dalamnya. 因为在其中有神的恩典， Kita bermegah di sana. 我们就在那里欢欢喜喜的。 Nah, jadi pengharapan juga ada prosesnya. 所以这个盼望是经历过程。 Ya, kita lihat ya di ayat 3 dan 4 kita baca. 接下来第3、第4节我们来看。 Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. 不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐。 Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan 忍耐生劳练，劳练生盼望。 Nah di sini, ya, kalau kita lihat, di dalam kita juga bermegah. Alkitab katakan kita bermegah. Jadi di dalam kesengsaraan, di dalam suatu kita hadapi masalah, apapun itu, yang kita 圣经里面说是欢欢喜喜的盼望神的荣耀，所以虽然在患难当中呢，我们还是欢欢喜喜的。 dan kesengsaraan itu kalau terus kita bertahan, 如果我们继续的就是在忍耐着它， kita akan menimbulkan ketekunan. 就会生忍耐，可以能耐。 Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, Bapak Ibu. 忍耐就生劳练， Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. 劳练就会生盼望。 Saya mau baca ayat kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的灵，赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里。 Nah, kita kalau melihat pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. 我们如果看这个盼望呀，不会就是不至于羞耻，我们不会失望。 Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 因为所赐给我们的圣灵，将神的爱呢浇灌在我们的心里面。 Di pengharapan itu juga ada kasih. 所以在盼望里有爱。 Itu yang tadi kita bilang. Di dalam kasih, ya,
kasih Tuhan, kita baru melewati apa Bapak Ibu? Kita baru memperingati hari apa? Kematian dan kebangkitan Tuhan. 就是在爱中，就像我们刚刚所就是纪念过主的死、主的复活。 Dan kita akan merayakan nanti akan merayakan lagi apa kenaikan Tuhan Yesus. 接下来我们也要纪念主升天的日子。 Kalau Tuhan hari ini dia hanya lahir dan dia mati dan tidak bangkit, maka kepercayaan kita adalah sia-sia. 如果主他只是诞生，然后他死了就不复活，那我们的信就变得恍然了。 Tapi hari ini dia bangkit. 但是今天他复活了， Itu adalah kemenangan bagi kita. 这就是给我们的一个胜利。 Itu pengharapan di dalam Tuhan. 这个就是在主里面的盼望。 Tapi kalau kita lihat di dalam pengharapan ada kasih, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. 那我们在看这个盼望里有爱，就是神多么的爱这个世界， Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. 以至于他赐下他的独生子， Supaya apa? 使得什么呢？ Kita beroleh apa? Kehidupan yang kekal. 使我们得着永恒的生命。 Dalam Yohanes 3 ayat 16 itu ayatnya. 这个经节在约翰福音3章16节。 Nah, kasih itu 这个爱呢， ya yang dinyatakan Tuhan di dalam hidup kita. 在我们生命中，神显示在我们生命中。 Nah, kita lihat dulu ya. Di dalam nanti saya akan lanjutin selanjutnya Ibrani tadi yang Roma 5 ayat 6-nya nanti kita loncatin dulu. Nah, kita lihat Ibrani 6 ayat 19 dulu multimedia tolong. Nah, apa itu pengharapan? Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. 我们要来看什么是盼望。希伯来书6章16节这边记载，我们有这指望，就是我们所谓的盼望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。 Oke, apa itu sebenarnya sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita? 这个所谓的又坚固又牢靠的锚是什么呢？ Nah, ibarat begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak jangkar kapal? 你们知道就是一艘船的那个锚吗？ Tahu? Nah, Tahu, Mas. jangkar kapal, itu kapal kita lihat boleh kapalnya besar, ibarat kayak krus yang sangat besar yang muat ribuan orang. 可以就是那艘船可以是很大艘的船，可以装置几千人的船。 Nah, tapi dia di depannya ada satu jangkar yang sangat penting. 但是它就是拥有着一个非常重要的锚。 Kalau dia berlabuh di tengah laut, bukan di pelabuhan. 如果它是不是靠岸，它是在海中央， Dia akan melempar jangkar itu. 它会把这个锚就是靠下去。 Kemudian jangkar itu dia akan ngait ke dasar laut. 然后这个锚就会挂，就是就会到海底处。 Sehingga apa Bapak Ibu? Kalau ada gelombang atau Justru- ada arus yang kenceng, 就是靠着那个海底部哦，所以有海浪的时候，或者是有很强烈的水的时候， nah itu tidak akan ke bawah arus atau tidak akan hanyut itu kapal. 很强烈的水流的时候，它就会这艘船还是依然在那边，不会被流动。 Nah hari ini Bapak Ibu, kita masih ingat, Bapak Ibu masih ingat, kita setiap minggu ketiga setiap bulannya kita masuk menara doa. 所以今天呢，像弟兄姐妹们，你们是不是还记得我们每第3周我们都会有祷告塔？ Masih Bapak Ibu? 还记得吧？ Temanya apa? 有什么主题呢？ Temanya apa?
什么主题？ Kita berdoa buat siapa? 我们为谁祷告呢？ Berdoa buat siapa Bapak Ibu? 我们为谁祷告呢？ Hah? Buat sekeliling Ki atau keluarga Ki? 为我们周遭的人，或者是为我们的家人。 Saya mau tanya Bapak Ibu, di sini siapa yang berdoa buat sekeliling kita? 我要请 Boleh 问 angkat 一下， tangannya, saya 在这 pengen 里 lihat 有没有 Bapak. 谁为我们周遭来祷 Siapa yang 告？ berdoa buat sekeliling kita? 谁为我们周遭来祷告？ Kenapa saya tanyakan ini? 为什么我这么问呢？ Saya mau kesaksian. 我要做个见证。 Ya, saya ke rumah duka, saya ngalami seingat saya 2 kali Bapak Ibu. 我曾经就是我记得的是，我到那个殡仪馆的时候有2次的经历。 Saya ke rumah duka bukan hanya 2 kali, tapi sering kali. Tapi saya ngalami ini 2 kali Bapak Ibu. 我不止2次到殡仪馆，但是很深刻的记忆有关这个去殡仪馆的时候有深刻的记忆，就是有2次。 Waktu saya ke rumah duka, saya punya ke rumah duka teman saya punya papanya dari teman baik saya. 我好朋友的爸爸。 Waktu saya ke rumah duka di sana saya melihat ternyata papanya meninggal bukan di dalam Tuhan. 我到了殡仪馆之后，得知原来我这位好朋友的爸爸，就是往生的时候还不认识主。 Padahal anaknya 他的孩子呢， itu pelayan gereja. 就是在教会服侍，是同工， Ya, itu pengerja. 是教会的同工。 Di situ hati saya seperti apa? Bagaimana kalau ada keluarga saya waktunya pulang, tapi tidak pulang ke rumah Tuhan? 然后我的心里就很难过，我在想，我的家人如果就是过世了，那他如果没有回到天国怎么办？ Gimana perasaan saya waktu itu? 那个时候我的就是我的感觉是怎么样？ Yang kedua, 我的心情又如何？第2点， saya mau katakan ada satu sesama waktu itu kita sama-sama melayani. 就是第2件事啦，我们一起服侍的一个人。 Saya pernah katakan, ayo kita berdoa buat keluarga kita. 我曾经跟他说：“来，我们为我们的家人祷告吧。 Ayo kita berdoa buat orang tua kita. 我们为我们的父母祷告吧。 Ayo kita berdoa buat adik-adik kita. 我们为我们的就是弟弟妹妹祷告吧。” Saya terus dengungkan itu. 我就一直不断的这样提醒。 Kemudian dari salah satu dia menjawab saya begini. 其中一个人他就这样回答 Apa 我： saya harus ajak ke gereja ini? 我难道要把他们 Mereka 邀 udah 到这个 percaya 教会 Tuhan. 吗？他们已经相信主了。 Berapa bulan lalu, 然后前几个月， karena orang tuanya meninggal, mertuanya meninggal, 因为他的父母过世，他的岳父岳母过世， saya ke sana, 我去到殡仪馆， saya melihat 我看见 belum di dalam Tuhan. 就是还没有信主， Kedua kali Tuhan ingatkan. 所以第2次神又来提醒我， Roh Kudus ingatkan. 圣灵提醒我。 Bagaimana kalau orang yang meninggal itu salah satu bagian dari kita, itu sekeliling kita kalau itu tidak mengenal Tuhan. 如果这个死的人是我们认识，甚至是我们周遭的人，我们的家人呢？ Makanya saya katakan kita adakan, kita terus berdoa. 所以我就是说，我们要继续的祷告。 Apapun yang kejadiannya yang kita alami, yang kenyataan yang kita lihat tidak sesuai dengan yang kita doakan, 无论什么事发生，虽然事实跟我们所祷告的还不一致， kita terus berdoa. 我们依然不断的祷告， Karena pengharapan kita ditaruh di dalam Tuhan. 因为我们的盼望是在主里面。 Saya katakan saya juga berdoa buat keluarga terdekat saya. 我这么说，因为我也是正在为我最亲的家人祷告。 Saya juga berdoa buat
saudara-saudara saya, sepupu-sepupu saya. 我也为我的亲戚，我的就是比较近的家人祷告。 Kadang-kadang apa yang saya lihat tidak sesuai dengan kenyataan. 有时候展示的这个所发生的这个现实事实根本就不跟我祷告的不一致。 Kadang-kadang kondisinya menyakitkan. 有时候呢，情况反而就伤了我的心。 Tapi apa yang udah kita mulai, 但是我们已经开始的， udah Tuhan taruh kasihnya di dalam kita. 神已经把他的爱摆在我们里面， Dia udah selamatin kita. 他已经拯救了我们， Maka kita terus mengasihi mereka. 我们就要继续不断的爱他 Kita 们。 terus peduli, kita terus berdoa buat mereka. 我们依然关心着他们，为他们祷告， Karena itu adalah perintah Tuhan. 因为这就是神的命令。 Kita diselamatkan bukan kita diam, kita tiap minggu hanya duduk di sini. 我们被拯救了，我们不只是静静的就每个礼拜来聚会而已， Kita udah nggak bisa buat apa-apa. 我们什么都不能做了， Biarkan yang muda-muda. 让年轻的去做吧。 Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. 我要跟各位说， Saya udah saksikan berkali-kali di sini. 我已经在这里也做了好几次的见证。 Saya hari ini bisa terima Tuhan karena ada nenek saya yang berdoa belasan tahun, puluhan tahun tidak berhenti-hentinya buat saya. 我可以站在这里，因为有我的阿嬷奶奶为我祷告10几年、20年这样子不断的为我 Sampai 祷告， sampai umur 80-an tahun. 一直到他80岁、 90 tahunan. 90岁。 Itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita, biarpun kondisi apapun kita, ya kondisi apapun yang kita alami saat ini, 所以现在无论我们的处境是在什么样的情况当中， mari kita terus berdoa. 让我们要继续不断的祷告， Masih bisa Bapak Ibu kita berdoa? 可以吗？ Masih mau? 弟兄姐妹，我们还可以祷告吗？ Ya, kita tepuk tangan buat Tuhan ya. 我们归掌声给我们的神， Karena doa itu 因为祷告 itu kuasanya, kekuatannya gak terbatas Bapak Ibu. 的能力，祷告的能力是无限的。 Bapak Ibu sekarang masih punya anak gak Bapak Ibu? 弟兄姐妹，你们都有孩子， Punya keturunan gak? 都有后代， Punya cucu gak? 有子 Punya ya? 子孙孙， Keturunannya banyak ya, belum dari saudaranya kita, ya saudara hayo. Bapak atau saudara suami. Pak. 还有我们 Besar 的 ya? 亲戚呢，就是丈夫或者是妻子的亲戚，都是整合起来是个大家庭。 Tapi saya mau katakan di sini, 但是我要说， Bapak Ibu sekarang udah punya kuasa. 弟兄姐妹，现在你就拥有了这个能力， Kuasa itu Tuhan memberikan, udah diberikan. 神赐下这个能力。 Kuasa itu akan bekerja kalau Bapak Ibu mau menggunakan kuasa itu. 那这个能力呢，如果我们去使用它，它才展现，它才现出来。 Yaitu kuasa untuk menentukan arah daripada keturunan kita. 也就是一个能力，能看我们的后代是要走往哪里。 Kalau Bapak Ibu hari ini punya uang, punya jabatan, punya apapun, bisa menentukan keturunan. Bisa. 你今天拥有钱，拥有权利，你可不可以就是让你的后代，就是可以指引你的后代，是可以的。 Tapi saya katakan kemungkinan itu akan sia-sia. 但是我要说，那也可能会是恍然的。 Tapi kalau kita gunakan kekuatan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu tidak akan sia-sia. 但是如果我们所使用的是从神而来的能力，那就不会恍然。 Yaitu hati kita, kasih yang Tuhan sudah berikan dan doa. 也就是神所赐给我们那充满爱的心，还有祷告。 Itu yang mengubah keturunan kita. 那会改变我们后代的走向。 Dan janji firman Tuhan adalah apa? 神的应许是什么呢？ Ya dan a. 是和阿门的。 Alkitab katakan apa? Satu orang percaya seisi rumah di. 圣经里面怎么说呢？
一个人得救，全家得救。 Tuhan katakan apa? 神说什么呢？ Pandanglah sekelilingmu, ladang telah menguning dan siap dituai. 你看吧，这个庄稼已经成熟了，已经预备好要收割了。 Pakai apa? 用什么呢？ Doa 就是 yang 用 kita bisa 祷告 lakukan.。我们能做的就是祷告。 Doa tidak melihat usia Bapak Ibu dan kondisi Bapak Ibu saat ini. 祷告不需要看我们现在的年龄，或者是我们现在的情况。 Saya punya pengalaman juga di sana. 我也有这样的经历， Tidak bosan-bosannya saya saksikan itu. 我都不会厌倦的去做这样子的 Ini 见 ada 证。 mama saya di sini. 在这里有我妈妈， Dia bisa saksikan juga. 她也可以为我 Apa 做 yang saya 见证。 katakan benar atau enggak? 我说的是正确还是不 Saya 正确？ belasan tahun berdoa buat papa saya. 十几年我为我父亲祷告， Saya terus berdoa. Setiap pergantian tahun saya tidak pernah miss untuk berdoa buat keluarga saya, saudara-saudara saya. 我一直不断的祷告，每一年换年的时候，也不断的为他们祷告 Dan。sering sekali saya masuk dalam menara doa, Tuhan ingatkan terus berdoa buat mereka. 我常常进入祷告塔，纪念他们，一直不断的为家人祷告。 Waktu saya ngomong, Pak percaya Tuhan Yesus, enggak usah asukmu cukup, saya cukup ke urus rumah ibadah lain. 我向爸爸说：“爸，相信主吧。”他每次都说不需要了，我已经够了，就是去处理别的。 Itu menandakan kuasa saya, itu menandakan kekuatan saya pribadi sia-sia. 那个就是表示我自己的能力是有限，是恍然 Karena 的。 saya pakai ngomong, saya suruh dia ke gereja. 因为我只是用说话的，邀请他来教会。 Tapi waktu saya berdoa, 但是当我祷告的时候， ya, di akhir dia sebelum meninggal, 28 hari sebelum dia meninggal, 在28天他过世的时候， di dalam kondisi terbaring, 在他躺卧的这个状况之下， yang susah, yang dulunya susah sekali mau ngomong ke percaya Tuhan, 那就是之前叫他信主是很困难的一件事。 begitu dia kondisi terbaring hari pertama saya jenguk dia, 当他只能躺着，我第一天来看他的时候， pendeta yang saya nggak kenal, yang baru saya kenal di hari H itu juga cuma nanya, Aceh mau percaya Tuhan Yesus? Mau. Aceh mau dibaptis? Mau. 那时候有一位牧师呢，我也不是我也不认识，之前不认识，当天才认识。这位牧师问他，阿姐你要信主吗？要。你要受洗吗？要。 Hari itu juga besoknya, hari itu percaya Tuhan Yesus, besoknya dibaptis. 所以当天就信主了，隔天就受洗了。 Kalau waktu itu saya tidak berdoa, 如果那个时候我没有为他祷告， waktu dia udah meninggalkan dunia ini, 当他离开这个世界的时候， mungkin waktu itu saya adalah orang yang paling menyesal. 可能那个时候我就是最后悔的人了。 Tapi puji Tuhan, dia diselamatkan oleh Tuhan. 但是感谢主，他得着从主而来的救恩。 Saat ini keselamatan itu penting nggak Bapak Ibu? 所以这个时候呢，救恩重要吗？ Terima Tuhan Yesus itu penting nggak Bapak Ibu? 接受主耶稣重要吗？ Kalau Bapak Ibu merasa penting, maka bagikan kasih Tuhan kepada yang lain. 如果你认为重要的话，就把这份爱分享出 Di 去。 tahun ini, Pak Niko memberikan, Gembala Sidang kita memberikan itu adalah tahun penuaian. 今年就是我们的主任牧师杨东宝牧师他所分享的这个主题就是丰收之年， Jangan sia-siakan itu. 所以不要浪费。 Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, kalau kita lihat lagi, kita masuk balik lagi ke Roma 1 ayat 8. 我们接下来再看这个罗马书， Kita Roma 5 ayat 6 ya. Tadi 5-nya udah ayat 6 ya. 罗马书 Yuk kita baca. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah.
罗马书5章第6节，因为我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。 Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. 为义人死是少有的，为人人死或者有敢做的。 Akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。 Karena waktu itu ya dalam ayat 6 dikatakan waktu kita nggak bisa apa-apa, waktu kita masih lemah, waktu kita masih orang berdosa, tapi Tuhan mau mati bagi kita. 第6节说，当我们软弱的时候，当我们什么事都不能做的时候，那个时候基督就已经为我们死了。 Sebab orang yang mau mati bagi kita, bahkan mau mati bagi orang jahat, orang yang harusnya ya kita mati, dia menggantikan mati bagi kita, supaya kita diselamatkan. Apakah ada yang mau Bapak Ibu? 愿意为一个人死，一个罪人，就是犯罪的人死，有这么一个人愿意做吗？ Apakah ada yang mau yang menggantikan? Udah sakiti, ya kita masih mau berkorban bagi dia. 没有人会这么做的，已经受伤害了，还要为这个人死，没有一个人会要这么做的。 Tapi Tuhan Yesus kita itu mau. 但是我们的主耶稣他愿意， Tuhan yang hari ini kita sembah, 就是我们今天所敬拜的 yang 神。 kita datang setiap minggu kumpul di sini kita sembah dia. 我们每周都聚集在这个地方，我们敬拜他。 Itulah yang Tuhan udah mati bagi kita. 就是这位神为我们死了。 Alkitab katakan apa? Bukan hanya bagi kita, 圣经上怎么说呢？他不 tapi 只 bagi 为我们死， sekeliling kita. 但是也为我们的周围， Bagi orang yang belum kenal sama dia. 为那一些还没有认识主的人。 Ini yang kita tugas kita Bapak Ibu. 这个就是我们的责任。 Mau gunakan nggak hati kita dan kuasa Tuhan udah berikan untuk kita berdoa, kita lebih mengasihi saudara kita. 愿不愿意献上我们的心，我们为这一些人来祷告，为主祷告， Mau Bapak Ibu? 愿意吗？ Mau nggak Bapak Ibu? 愿意吗？ Oh, amin ya. Amen. Yuk kita lihat lagi Ibrani 6 ayat 11 dan 12. 我们继续来看希伯来书第6章11到12节。 Kita baca, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. 我们愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底。 Nah, di sini tadi saya ngobrol dengan Ibu Agustina. 刚才我们有聊天， Nah, Bu Agustina katakan di dalam kalau bahasa Indonesia dikatakan kesungguhan, 那在印尼文圣经讲的是kesungguhan， tetapi di dalam bahasa Mandarinnya 但是在中文里面呢， itu adalah rajin dan ulet. 翻成殷勤。 Ya. Di sini katakan tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan rajin dan ulet kalau bahasa Mandarinnya. 我们用中文来讲，就是我愿你们个人都显出这样的殷勤。 Ya. Yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. 使你们有满足的指望、盼望，一直到底。 Di sini di dalam Ibrani 6 ayat 11 kita diingatkan kembali Bapak Ibu. 透过希伯来书6章11节，神又提醒了我们， Apapun yang terjadi saat ini, 无论任何事发生， jangan mundur, 不要退缩， tetap maju.
要依然往前行， Terus berdoa 继续的祷告， sampai pengharapanmu itu terjadi. 以至于你的盼望、你的指望 Karena 发生。 pengharapan kita tidak sia-sia. 因为我们的盼望是不羞耻的， Pengharapan kita di dalam Tuhan. 我们在主里面的盼望。 Kita baca di ayat 12 ya. 我们看12节， Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. 并且不懈怠，总要效法那一些凭信心和忍耐承受应许的人。 Ini perhatikan, agar kita jangan menjadi lamban. 所以要注意，这里告诉我们不要懈怠， Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. 总要效法那一些凭信心和忍耐承受应许的人。 Saya ngomong Bapak Ibu, 我要跟各位说， kadang-kadang kami ini di dalam pengerja, pelayan, 有时候我们这些当童工、当服侍 kita 的 ini 人， sama Bapak Ibu. 其实我们都是一样， Di hadapan Tuhan ini kita sama. 我们在神的面前都是一样。 Ya. Tapi dikatakan di sini, 但 ya 是 ini 这里说， firman juga buat saya. 神的话语也是为我们说的， Supaya kita tetap rajin dan ulet. 以至于我们依然的殷勤。 Karena tadi saya katakan, saya kadang-kadang kalau berdoa buat keluarga, itu kadang-kadang banyak yang saya lihat, bukan banyak, sorry. Saya sering menemukan yang tidak sesuai dengan kenyataan. 因为就刚才说的，往往为家人祷告的时候，我有时候就会发现，事实跟我所祷告的不一样， Berbalik dari apa yang kita doakan. 甚至跟我们所祷告的相反。 Hari ini kita doakan, besok kita atau lusa kita ketemu dia bikin kesel. 今天我们为他祷告，明天或后天见到他的时候，他惹我们生气。 Tapi kenyataan apapun, 但是无论是什么样的事实发生， itu tadi diingat di awal itu hanya adalah proses. 要记得那只是一个过程， Itu bukan adalah hasil akhir. 那不是最后的结果。 Hasil akhirnya adalah apa yang sesuai dengan apa yang kita doakan. 最后的结果将会是跟我们祷告的 Itulah 一样， pengharapan. 这个就是盼望。 Baik. Ya Bapak Ibu, saya akan rangkumkan. 我要做 Jadi 个 yang 结论。 pertama adalah dalam pengharapan kita itu adalah mengenai kepastian. 第一就是我们的盼望是谈到一个确定、确据。 Kepastian apa? Adalah apa yang telah dijanjikan Allah dalam firman-Nya. 确定什么呢？就是确定神透过他的话语所给的应许 Akan terjadi 将会发生， dan pasti terjadi. 必然发生。 Amin Bapak Ibu. 阿门。 Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们低下头祷告。 Bapa, 父神， firman-Mu telah disampaikan. 你的话语已经传达下去， Biarlah firman-Mu bertumbuh. 愿你的话语可以成长， Firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kami. 你的话语成为我们每一个人的力量。 Kami tahu apapun yang kenyataan yang kami hadapi. 我们知道我们所面临的无论任何的现实， Tapi di dalam pengharapan yang ada di dalam-Mu itu tidak akan sia-sia. 然而在主里面的盼望必然不枉 Itulah 然， menjadi kekuatan kami. 这就是我们的力量。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢你。 Kami juga berdoa saat ini 我们这个时候也要祷告， buat setiap keluarga kami, 为我们每一个人的家人祷 saudara-saudara 告， kami 我们的亲戚 yang belum percaya kepada Engkau. 还没有信主的。 Saat ini kami sepakat, 主啊，我们这个时候同心合意， kami mohon keselamatan Allah turun atas mereka. 我们求从主而来的救恩降临在他们生命中， Karena Engkaulah Tuhan 因为你就是主，
yang sanggup menyelamatkan mereka. 你是有能力拯救他们的主， Karena kami telah merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa. 因为我们已经感受到你极大的爱。 Kerinduan kami adalah juga membagikan kasih-Mu kepada yang lain. 我们的渴慕，也就是把你的爱分享给我 Kami 们的 juga 亲人。 ingin Tuhan saudara-saudara kami menikmati dengan kasih-Mu. 我们也盼望我们的亲戚能享受主的爱。 Kasih-Mu yang menyelamatkan kami dari kematian. 你的爱拯救了我们，从死亡里 Dari 拯救了我 kegelapan 们，从黑暗里拯救了我们。 Bahkan kasih-Mu yang membuat kami terus mampu bahagia. 甚至你的爱使我们能继续的活在喜乐当中。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢， Berkati jemaat-Mu ya Bapa. 求你祝福你的子民。 Dan kami percaya 我们相信， setiap keluarga kami, 我们的每一个家庭， sekeliling kami 我们的周遭 diselamatkan oleh Tuhan. 都得到救恩。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Ya Bapak Ibu, 弟兄姐妹， kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. 我们要进入圣餐。 Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. 我们要进入圣餐， Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. 这圣餐就是神自己的宴席。 Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. 圣餐是谈到主的死， Sampai dia datang untuk kali keduanya. 直到他第二次再来。 Setiap kali masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. 每当我们进入圣餐，这就是神的吩咐。 Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. 愿这个事情能成为纪念神的事。 Marilah kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus supaya kita lebih mengasihi Dia. 我们来纪念神的美善，以至于我们能更多的来爱他。 Mari kita tundukkan kepala kita. 我们一起低下头。 Siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? 主啊，在我们认识你之前，我们是谁呀？ Kami adalah orang berdosa. 我们都是罪人。 Engkau yang tidak berdosa rela turun dari surga mulia menderita gantikan kami. 你那无罪的，愿意从天国降下，为我们担当罪恶。 Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau. 主啊，实在我们默想，主你实在是太美善了。 Engkau jadikan kami anak-anak-Mu, Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau berkati kami. 你使我们成为你的儿女，你带领我们，引领我们，编护我们。 Saat ini Engkau ingatkan, ya Bapa, 主啊，这个时候你提醒我们， kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu. 你的荣耀正降临降下来， Memenuhi 充满你的教会，充 memenuhi 满你的 setiap 子 hati 民， kami. 充满我们每一位的心。 Tuhan berkati saudara dan Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. 主要透过这个圣餐来祝福你和我。 Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. 但是主要我们用正确的方式来， Karena itu masing-masing kita introspeksi, dilihat keberadaan kita. 所以我们每一个人都要好好的审查自己， Jangan simpan dosa. 不要隐藏罪。 Kalau kita diingatkan dosa-dosa yang Juga- kita lakukan, 如果我们被提醒我们曾经犯的罪， mari kita minta ampun, kita berdoa minta ampun di hadapan Tuhan. 来我们祷告求神饶恕。 Ampuni kami, ampuni kami. Sikiarabaya siandarabaya sikiriarabaya sukurabatakarabaya serabaya raba. Sikiarabapapapapapapa. Sikiarabapapapapapapa. Ampun itu, layakkan setiap hal. Terima
kasih. 主啊，你赦免我们，你使我们配得， Layakan kami. 使我们配得。 Ya Aba Bapa, kalau kami mengingat kebaikan Tuhan, 阿爸父神，我们纪念你的美善的时候， kami lebih mengasihi Tuhan Yesus, kami lebih mengasihi satu sama lain. 我们要更多的爱主耶稣，更多的彼此相爱。 Jamah kami, penuhi kami, layakan kami. 主啊，你触摸我们，充满我们，使我们配得。 Kuduskan dan sucikan kami untuk dapat makan dan minum tubuh dan darah-Mu. 求主来洁净我们，使我们配得来进行圣餐。 Bapa, kuduskan kami para pelayan-pelayan-Mu yang melayan perjamuan kudus ini. 求主来洁净服侍这个圣餐的同工们。 Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. 我们要以喜乐的心来进入圣餐，奉主耶稣的名。 Amin. Amen. Bapak Ibu udah dapat perjamuan kudus? 大家都 Ada 拿 yang 到 belum? 圣餐了吗？ Ada yang belum? 饼和杯都 Oke, 拿到了吗？ perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. 圣餐是给信徒们的，相信的人。 Anak-anak di bawah usia 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus. 12岁以下的孩童，请先不进行圣餐。 Mari kita bangkit berdiri, 我 Bapak 们一 Ibu. 起站立起来。 Ya, nggak apa-apa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. 我当日传给你们的原是从主领受的， Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. 就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来， Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. 我们高高的举起右手上的饼。 Sesudah itu ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. 注谢了就拨开说，这是我的身体，为你们舍的。 Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 你们应当如此行，为的是纪念我。 Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? 神所爱的弟兄姐妹们，我们所拨开的饼，岂不是与基督耶稣同领他的身体？ Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. 我们一起来领受，奉主耶稣基督的名。 Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. 我们把杯高高的举在右手上。 Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan lalu berkata, 饭后也照样拿起杯来说， cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. 这杯是用我的血所立的新约。 Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。 Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? 神所爱的弟兄姐妹们，我们所献上感谢的这杯，岂不是与基督耶稣的血同 Mari 领？ kita minum dalam nama Yesus. 我们一起来领受，奉主耶稣的名。 Mari kita naikkan syukur. 我们一起献上感谢。 Terima kasih. Terima kasih. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. 2025年是收割之年， Segala berkat-berkat yang baru tercurah bagi kita semua. 所有新的祝福降到我们身
身上。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢你。 我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，感恩归于我的主。我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，感恩归于我的主。颂赞荣耀，感恩归于我的主。颂赞荣耀，感恩归于我的主。 Terima kasih ya Tuhan untuk lawatan-Mu. 主啊，谢谢你的触摸， Berkat-berkat kesembuhan-Mu, mujizat-Mu, kelepasan jawaban doa. 所有你的祝福、释放、祷告的应允、回答， Kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. 新的力量、新的盼望， Saatnya kami akan menerima berkat-berkat-Mu. 我们要领受主的祝福。 Mari para suami angkat tanganmu di hadapan Tuhan. 丈夫们在神面前举起你的手， Pengurapan raja, iman dan nabi, pengurapan hikmat kebijaksanaan yang selalu baru Tuhan berikan. 王的恩膏，王的恩膏、祭司的恩膏，还有先知的恩膏，智慧，从神而来智慧的灵都赐下。 Tuhan berikan kesehatan yang sempurna membawa keluargamu hidup takut akan Tuhan. 神赐给你完美的健康，把你的家人带到敬畏神的境界。 Segala pekerjaan dan usahamu Tuhan akan berbuat berhasil dan beruntung. 你的工作、你的事业，神都使之顺利。 Amin. Mari turunkan tangan, istri-istri angkat tanganmu di hadapan Tuhan. 丈夫们可以放下你的手，妻子们来举起你的手。 Bapak jadikan istri-istri di tempat ini sebagai tiang doa dan tiang penolong untuk suami dan keluarga. 父神把妻子们在这个地方的妻子们成为祷告的柱子，帮助着给他丈夫还有家人的柱子。 Engkau jadikan mereka anggur yang manis di tengah keluarga. 你使他们在家人中成为甜美的葡萄。 Engkau berkati kesehatan mereka. 你祝福他们的健康。 Menjadi ibu-ibu yang mendidik dan mengajar anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. 成为就是可以教导他的孩子们敬畏神。 Kau diberkati segala usaha dan pekerjaannya. 你要祝福他们所有的生意还有工作。 Pengurapan yang baru, hikmat yang baru turun atas istri-istri di tempat ini. 新的恩膏、新的智慧降下于在这里在这个地方的妻子们。 Anak-anak muda angkat tanganmu dan single parent angkat tanganmu di hadapan Tuhan. 可以放下你的手，年轻人还有单身父母的可以举起你的手。 Anak-anak muda yang takut akan Tuhan dan menjaga kekudusan. 少年们敬畏神，保持敬洁， Berhasil dalam studi mereka. 在他们的事业成功。 Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang dunia turun atas mereka. 但以理的恩膏就是10倍比一般人聪明的降下在他们身上。 Bagi yang bekerja kau jadikan kepala dan bukan ekor. 工作的你要让他们成为头，不成为耳朵。 Kau berikan keberhasilan dan keberuntungan. 你赐给他们成功，你赐给他们亨利。 Kau pakai hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. 使用他们的生命荣耀你的名。 Para single parent percayalah. 单身父母你要相信， Mereka tidak akan berjalan sendiri. 他们不曾独自一人行走， Karena tangan Tuhan yang selalu menopang mereka. 因为神的手不断的来支撑他们。 Urapan yang baru, 新的恩膏， hikmat yang baru turun 新的智慧降下， untuk mendidik anak-anaknya yang takut akan Tuhan. 能教育孩子们敬畏神。
Kesehatan yang sempurna Kau berikan bagi mereka. 完美的健康主赐给他们。 Mari para jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan. 所有神的子民在神的面前举起你的手。 Kami mengucap syukur ya Tuhan. 主啊，我们向你献上感谢， Karena kami telah dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus ini. 因为主使我们配得来享用圣餐。 Kami percaya dengan iman. 我们以信心的相信， Yang sakit sudah disembuhkan. 生病的已得着医治， Yang terikat sudah dilepaskan. 被捆绑的得着释放， Yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa. 担重担的已经得着祷告的答案。 Dengan iman kami percaya 以信心，我们相信 semua GBI PRJ Mandarin Service diselamatkan di dalam nama Yesus. 伯特利教会华语堂每一个人都得着救恩。 Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu. 请坐。谢谢Pak Benny，亮亮姐妹，谢谢。好的，现在是奉献时间，来有请大家可以准备我们的奉献。如果你们需要奉献袋，你们可以把你的手提高，或者我们可以用我们的教会的你们也可以扫描。好的，我请大家可以站起来，我们要一起来奉献祷告。Kita boleh semua boleh bangkit berdiri, kita mau doa persembahan ya. Kita boleh angkat kantong persembahan kita di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi, kita sama-sama kita perkataan doa persembahan. 天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩，我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的之名，哈利路亚，阿门，阿门。请大家可以立奉献。那现在我要请欢迎第一次来到我们的教会，有没有yang boleh pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? Ada? Ada? Oh, 没有哈？ Nggak ada ya? Puji Tuhan semuanya jemaat yang setia. Ada. Saya boleh persilakan Bu Linda untuk boleh doa penutup. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita untuk memberkati hamba Tuhan yang sudah memberikan dan memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk Pak Benny Lim Tuhan, asisten PLT Gembala yang Kau kasihi di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk setiap kami Tuhan. Untuk mengingatkan kami menjalankan amanat agung-Mu Tuhan. Menjangkau keluarga besar kami, sahabat teman-teman kami yang belum kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau memberkati kehidupan daripada hamba-Mu ini Tuhan. Istri, anak-anak Tuhan ada di dalam tangan perlindungan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna. Tuhan, bawa hamba-Mu ini Tuhan naik ke gunung kudus-Mu untuk terus Tuhan mendengar isi hati Tuhan disampaikan kepada setiap keluarga lepas keluarga, orang-orang di marketplace yang belum kenal Tuhan, untuk mengenal Tuhan lewat kehidupan daripada hamba-Mu ini. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan untuk hamba-Mu ini terus berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk Pak Benny. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Agustina Tuhan, penerjemah setiap kami pada pagi hari ini. Kiranya Kau mengurapi, memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Pelayanannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, suami anak-anaknya Tuhan ada di dalam tangan perlindungan Tuhan yang sempurna. Berikan ya Bapa terus menjadi teladan keluarga ini untuk banyak keluarga di luar sana Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita, angkat tangan kita kepada Allah Bapa di surga. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan yang terbaik, yang berlimpah-limpah
kasih karunia anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai jemaat Tuhan, kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom semua. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kisah tentang Tanah Goshen? Menurut Alkitab, Tanah Goshen adalah salah satu wilayah di Mesir di mana bangsa Israel pernah tinggal dan bertahan ketika kelaparan melanda dunia. Selama 430 tahun, Tanah Goshen menjadi rumah sementara bagi umat pilihan Allah. Uniknya lagi, ketika 10 tulah melanda seluruh Mesir, Tanah Goshen adalah tanah yang dikecualikan oleh Tuhan. Kisah Tanah Goshen telah menjadi gambaran perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Oleh sebab itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan perlindungan supranatural. Pertama, janji Allah kepada anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati adalah anak-anak Allah. Dan bagi anak-anaknya, ia berjanji dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan adalah bagian dari janji Tuhan kepada anak-anaknya. Selain itu, kata keselamatan dalam Alkitab berasal dari kata Yunani sozo, yang berarti menyelamatkan, menolong, dan menjaga tetap aman. Sehingga perlindungan juga bagian dari janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Kedua, keistimewaan Goshen. Di dalam kitab Keluaran diceritakan ketika tulah melanda seluruh Mesir, hanya tanah Goshen yang dikecualikan. Sebagai contoh, Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di masa kini juga ada banyak kesaksian orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural. Sekalipun Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara, namun kita jadi mengerti dan memahami bahwa pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Ketiga, akses masuk Goshen. Berdiamnya bangsa Israel di tanah Goshen tidak terlepas dari peran seorang Yusuf. Yusuf memiliki otoritas dan kapasitas sehingga bisa membawa keluarganya tinggal di tanah Goshen. Otoritas dan kapasitas ini diperoleh oleh seorang Yusuf paling tidak melalui dua hal, yaitu tujuan dan proses. Yusuf muda telah mendapatkan visi melalui mimpi bahwa ia akan berkuasa atas keluarganya. Namun tujuannya bukan menjadi penguasa yang dihormati bahkan disembah, melainkan penguasa yang bisa memberikan akses pemeliharaan dan perlindungan bagi keluarganya. Yusuf muda juga melewati proses yang sukar. Ia harus dijual sebagai budak dan ditahan dalam penjara. Tetapi kita sama-sama mengetahui, Yusuf keluar sebagai pemenang dalam prosesnya. Proses telah membuat Yusuf semakin memahami tujuannya, dan tujuan menguatkan Yusuf untuk tetap kuat menghadapi prosesnya. Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah Goshen adalah gambaran pemeliharaan dan perlindungan Allah. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Oleh sebab itu, mari terus mengenal Tuhan sehingga kita dapat lebih memahami divine purpose atau tujuan ilahi atas hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara, menanglah atas setiap proses yang kita hadapi. Barangkali seperti Yusuf, lewat hidup kita, keluarga, bahkan bangsa kita
dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang supranatural. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Center in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. 我的上帝，我的王傲，我要承受